Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum, sir. Wa alaikum How are assalam. you, Sabir, sir? we are seeing you after a long time. Sabia, where are you? Tell me. I have missed one class only. No, you have missed more than one class. No, sir, only one. I have been. You are very regular. I used to see you every day, but suddenly I saw that you are missing. Okay, my dear students, I'm gonna start the lecture. Okay, my dear students, we are discussing the chapter of decimal fraction. And did you complete the homework? Yes, My dear sir. students, did you complete the homework? Okay, let's take a test. All of you do this one. All of you do this one. Sir, konta? This question 6. All of you do this. Who solved it, my dear students? Sir, Arif. Okay, take time, take time. So done. Okay, all of you write to me in chat box. Both the answer. Okay, write to me the answer you have got. Okay, Sajid, very good. Who? Okay, I don't see any one else reply. So my dear students, you see,
that Sir, Jan. okay, write to me in chat box the answer. Okay, so there are 75 students. Teacher distributes 0.24 meters of tape to each student. How many meters of tape are distributed? Okay. So my dear students, এখানে দেখো 75 জন স্টুডেন্ট বা ছাত্র আছে, একজন শিক্ষক Sir, তিনি PhD. 0.24 মিটার, ওকে আরিয়ান ভেরি গুড, তিনি হচ্ছে 0.24 মিটার টেপ প্রত্যেককে দিল, প্রত্যেক 75 স্টুডেন্ট 75 জন স্টুডেন্টের প্রত্যেককে 0.24 মিটার টেপ দিল। দিলে তাহলে আমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমাদের তাহলে কত টোটাল কত মিটার টেপ লাগবে, ঠিক আছে? সো হাউ মেনি মিটারস অফ টেপ আর ডিস্ট্রিবিউটেড, সো উই হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই, ওকে? একজন স্টুডেন্ট যদি 0.24 মিটার পায় তাহলে 75 স্টুডেন্ট কতটুকু পাবে, অবশ্যই আমাদেরকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। সো আর আমি কিন্তু অলরেডি বলেছি যে একের নিচে থাকলে আমরা সাধারণত মাল্টিপ্লাই করি। 1 student gets 0.24 meter. So 75 students get 0.24 multiplied by 75 meters. So এখন আমরা গুণ করি। So my dear students, please let's multiply. So 74 multiplied by 0.24. So 4 into 5. So 2. This is 0, 0, then 8, and then 1. So my dear students, there is decimal beside 2 units left to the digit. এখানে দেখো 2 ইউনিট বামে কিন্তু আমার ডেসিমাল সাইনটা আছে, সুতরাং এখানে আমি সেটা দিয়ে নেই, এখানে দিয়ে নেই সেটা, এবং এখানেও 2 ডিজিট বামে আমি ডেসিমালটা দিয়ে নিই, তাহলে 18 আমার অ্যান্সার হবে। সো ইন টোটাল therefore 18 স্যার আমি meters স্যার গুণটা বুঝিনি। of tape are distributed. আরিয়ান তুমি তুমি কিভাবে গুণ করো সেভাবে গুণ করো, ওকে আরিয়ান? স্যার এখানে আরিয়ান দেখো আমি 4 দিয়ে 75 কে গুণ করেছি, আবার 2 দিয়ে 75 কে গুণ করেছি। এখন দেখো 2 যেহেতু দশকের ঘরে, এই জন্য আমি এখানে একটা শূন্য এনেছি, পরে যোগ করেছি, তাহলে আমি 1800 পাই। এখন দেখো 0.24, এখানে 2 ইউনিট বামে আমার দশমিক আছে, এই জন্য আমার 2 ইউনিট বামে দশমিক টানতে হবে। ঠিক আছে আরিয়ান? So all of you, please do this math, my dear students, and let me know after you have finished it, and also let me know if you understand. Sir, I have understood and noted. Okay, thank you, Nafisa. Saad, very good. Savia, very good. Ayan, very good. Then Aryan, very good. Sajid, very good. But Sajid, you need to rectify your answer. তোমার answer একটু ভুল আছে সাজিদ, এটা সংশোধন করো।
Okay. All of you do this math, my dear students. Yeah, yeah. So all of you do this math, my dear students. Question 8. Sir, Yes, sir, done. write to me in chat box the answer. Okay, Sajid, you should write to me the answer. Aryan, very good. Saad, very good. Sajid, please write to me the answer in chat box. Sir, I Nafisa, have very good. noted So, what is your answer, Nafisa? 1.67. 1.67. Okay, Sajid, very good. Man, very good. Nafisa, very good. So, okay, I'm gonna do the math now. So, my dear students, one packet contains this 0.334 liters of milk. So, how many liters of milk will there be if we have 50 pockets? So, 0.334 liters of milk is in one packet. Okay. Okay, so I should write it in a reverse way, I think. One packet contains 0.334 liters of milk. So 50 packets. So একের নিচে যে কোনো সংখ্যা থাকলে সাধারণত একের নিচে যাই থাকুক, ফ্র্যাকশন থাকুক বা ইন্টিজার থাকুক, আমরা সাধারণত গুণ করি। সো এক প্যাকেট যদি
0.334 লিটার দুধ ধারণ করে, তাহলে 50 প্যাকেটস contains 50 প্যাকেটস contain 0.334 multiplied by 50 liters. So you multiply 50 0.334 then 50. So you get 0 in the first line. You take another 0, 5 into 4, 0, 2, 15, 217, 1, 15, আর 16. Okay, so 16, 700. So there is, as you see, my dear students, there are decimal 3 unit to the left. So we take decimal 3 unit to the left. Okay, so answer should be 16.7. সো এখানে দেখো 3 ঘর বামে দশমিক আছে, সুতরাং আমার ফাইনাল অ্যান্সারও 3 ঘর বামে দশমিকটা থাকবে। অ্যান্সার 16.7 liters of milk. So all of you please do this, my dear students. So many of you, alhamdulillah, have been able to solve this. Okay. So still, I think Nafisa, তুমি বলেছিল 1.67, আসলে এটা 16.7 হবে, কারণ আমি দশমিক 3 ঘর বামে আনবো। কারণ 0.334 এ দেখো 3 ঘর 3 ডিজিট বামে আমার দশমিক চিহ্নটা আছে, সুতরাং এই ফাইনাল অ্যান্সারেও আমার দশমিকটা 3 ঘর বামে আনবো। Okay, mine very good. Sabia very good. Ayan very good. Aryan very good. Sajid very good. Saad very good. Okay, Nafisa, তুমি কি তোমার ভুল বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার, আমি ঠিক করেছি স্যার। Okay, thank you, Nafisa. Very good. Okay, now okay. My dear students, we have seen how to multiply a decimal with integer. Now we're going to see how to multiply, how to divide the decimal by integer, or how to divide integer by decimal. We're going to see that. So for example, I will do question 2, question 7. Okay. So first try this question 2. প্রথমে খেয়াল করো, আমরা কোশ্চেন 2 করব। কোশ্চেন 9 এর 2। এখানে দেখো যে আমরা 1.5 দিয়ে, সরি 5 দিয়ে 1.5 কে ভাগ করছি। এক্ষেত্রে যেটা নিয়ম সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখো অবভিয়াসলি এখানে দেখো 1 আছে, অবভিয়াসলি তুমি 1 কে 5 দ্বারা ভাগ করতে পারবে না। আপাতত তোমরা ইন্টিজারকে দেখো, আমি যদি শুধু ইন্টিজার হিসাব করি, এখানে দেখো 1 আছে, 1 কে আমরা 5 দিয়ে ভাগ করতে পারি না, সুতরাং আমার কি করতে হবে, 1 এর পরে যে 5, এই 5টাও নিতে হবে। এখন এই 5টা তো নিতে হলে তো মাঝখানে তো একটা দশমিক আছে, এই জন্য এই দশমিকটা আমরা এখানে আনবো। এই দশমিকটা যখন এখানে আনবো, এখন দেখো এই দশমিকটা আমি না গুনলেও চলবে, অর্থাৎ এইখানে অ্যাজ ইফ আমার 15 আছে, ঠিক আছে। দেখো 1.5 ছিল, তো 1 কে আমরা 5 দিয়ে ভাগ করতে পারি না, এই জন্য আমার 5ও নেওয়া লাগবে, অর্থাৎ আমাকে 15 কে 5 দ্বারা ভাগ করা লাগবে। এখন দেখো এটাকে আমি 15 বলতে পারি না, কারণ 1 আর 5 এর মাঝখানে একটা দশমিক চিহ্ন আছে, এই জন্য আমি এখানে একটা দশমিক চিহ্ন নিব, যাতে করে 1.5 কে আমি 15 কল্পনা করতে পারি। তাহলে দেখো 3 5 15, একটা দশমিক দিয়ে দাও, যেহেতু এখানে দশমিক আছে।
This should be the answer. So my dear students, please let me know whether you have understood this question Sir, 2. I have understood and noted. Very good, Aryan. What about others? Sir, I have understood and noted. Nafisa, very good. Sabia, very good. Ayan, very good. Maim, very good. Saad, very good. Who are left? I want to check. স্যার 7 নাম্বারটা কি স্যার 0.08 হবে? Okay, very good, Aryan. যে তুমি করেছো, আমি বেশি খুব খুশি। Okay, Sajid didn't respond yet. Sajid, did you finish it? I'm still writing. Okay, okay, Sajid, right, right. Sir, I have done number 7. Sir, done. Okay, মাইম মাইম 7 নম্বর করে ফেলছে। মাইম ভেরি গুড। সাজিদ ভেরি গুড। মাইম কিছু বলছিলা? স্যার আমি এটাই বলছিলাম 7 নাম্বার করেছি। Okay, okay, মাইম let's see. Okay, all of you do question 7. মাইম and Aryan already বলে ফেলেছে যে 0.8 should be the answer. Sir, I have noted and understood number Thank you, 7. Nafisa. So let's do question 7 now. Number 7 টা স্যার শেষ। Okay, okay. কত নাফিসা, তোমার অ্যান্সার কত? 0.08. ভেরি গুড নাফিসা, ভেরি গুড। সো আমরা অলরেডি দেখেছি যে আরিয়ান এবং মাহিমের মনে হয় একটু ভুল গিয়েছে, এখানে 0.08 হবে। তো এখানে দেখো যে আমার কি আছে, 0.056 আছে, 0.056 আছে। এখানে দেখো যে আমি কিন্তু আমার ইন্টিজারে কি আছে, 0 আছে। অবভিয়াসলি 0-কে আমরা 7 দ্বারা ভাগ করতে পারি না। এখন 0-র পরে যে 0.56 আছে, আহ, সেটাকেও আনতে হলে দেখো মাঝখানে একটা দশমিক আছে, এই দশমিকটা আমি এখানে আনবো। এখানে আনলে এই দশমিকটা আর থাকলো না এখানে। এখন দেখো 0.056, 56-কে আমি কিন্তু ইজিলি কিন্তু ডিভাইড করতে পারি। কিন্তু দেখো এখানে 56-র আগে কিন্তু একটা শূন্য আছে। অর্থাৎ আমি প্রথমে আমার ভাগের ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, সবসময় আমি ইন্টিজার থেকে শুরু করব। আমি কি ইন্টিজারকে ভাগ করতে পারি? না, পারি না, পারি না। সুতরাং ইন্টিজারের পরের অংশটা নিতে হলে আমাকে অবশ্যই দশমিককে বাদ দিতে হবে। দশমিক কিভাবে বাদ দিব? এই দশমিকটা আমি এখানে নিলে তখন আর আমি এইগুলো নিয়ে আমি হিসাবটা করতে পারবো। তো তারপরে দেখো আবার একটা 0 আছে, এই 0 কি আমি 7 দ্বারা ভাগ করতে পারবো? না, পারবো না। এই জন্য এই 0-কে আবার এখানে আনতে হবে। তাহলে কি থাকে? 5 6, 5 6। এখন দেখো 56-কে কিন্তু আমরা ভাগ করতে পারি, 7 8 56। All of you please do this math, my dear students. Let me know whoever doesn't understand. অয়ন ভেরি গুড, সাদ ভেরি গুড। ওকে সাদ, আই থিঙ্ক তুমি 2টা 0 দিয়েছো সাদ। এখানে মনে হয় একটা 0 হবে সাদ, এখানে তুমি 2টা 0 দিয়েছো, এখানে মনে হয় একটা 0 হবে। মাইম ভেরি গুড। দেন ওকে, এখন পর্যন্ত 3জন রেসপন্স করেছে। নাফিসা অলরেডি অ্যান্সার বলেছো, ভেরি গুড। সাদ, তুমি তোমার ভুলটা বুঝতে পেরেছো? ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, ভেরি গুড। সাবিয়া ভেরি গুড।
Okay, anyone left? Sajid, did you finish? Yes, sir. Very good, Sajid. Aryan, did you finish? Yes. Okay, very good, Aryan. Okay, my dear students, so we are gonna solve question 10 now. In question 10, first we are gonna solve question 1 and question 8. So all of you solve question 1, please. All of you solve this question 1, please. Sir, I have done. What is the answer? Please write to me in chat box, Aryan. Write to me in chat box. What is your answer? স্যার পার্টি স্যার 8 নাম্বারটা করব Aryan, very good. Saad, very good. Okay, যাদের যাদের শেষ হয়ে গেছে তারা 8 নম্বরও করতে পারো। কোশ্চেন নম্বর 1টা আমি একটু দেখাই। এখানে দেখো যে আমরা 3কে ভাগ করব কত দ্বারা? 5 দ্বারা, তাই না? এখন 3কে তো আমরা 5 দ্বারা ভাগ করতে পারি না, সুতরাং আমাদের একটা দশমিক আনতে লাগবে। এটা দশমিক নেওয়া মানে আমি এখানে একটা 0 আনতে পারবো। এখন দেখো 5 ছক 30। আমি আবারও বলছি, যেহেতু 3কে আমরা 5 দ্বারা ভাগ করতে পারি না, এই জন্য একটা দশমিক আনবো। দশমিক আনা মানে আমি এখানে একটা 0 আনতে পারবো। এখন দেখো 5 ছক 30। সো অ্যান্সার শুড বি 0.6। সাবিয়া, ভেরি গুড। মাহিম, এখানে দেখো যে আমরা 3কে যখন 5 দিয়ে ভাগ করতে যাই, অবভিয়াসলি 3 5-এর চেয়ে ছোট, সুতরাং তুমি তো আর 3কে 5 দিয়ে ভাগ করতে পারবে না। এর জন্য আমি এখন 0 পয়েন্ট, দেখো এখানে একটা দশমিক আনলাম। এখানে আমি যখন একটা দশমিক আনলাম, তখন এই দশমিক আনার জন্য তুমি এখানে একটা 0 আনতে পারো, 3-এর পরে একটা শূন্য আনতে পারো। 3-এর পরে শূন্য আনলে দেখো এটা 30 হয়ে যায়। এখন দেখো 30কে কিন্তু তুমি সহজেই 5 দ্বারা ভাগ করতে পারো। 5 ছক 30। 0.6 should be the answer. মাহিম, বোঝা গেছে? Very good. Sir, I have understood and noted. Nafisa, very good. And mine, very good. স্যার 8 নাম্বারটা কি করব? হ্যাঁ, করো করো, যাদের শেষ হয়ে গেছে 8 নম্বরটা। স্যার ডান Write to him in chat box. Sad, very good. Sad has already written me the answer. স্যার I have done number 8. Write to him in chat box the answer. Aryan, very good. Sir, there was a mistake in my answer. I have said it again. Very good, very good. So, Sad, very good. Mine, very good. So I'm saying all of you very good, though I know that none of your answers have matched.
ওয়ান অ্যানাদার। মাহিম একটা অ্যান্সার দিয়েছো, আরিয়ান একটা অ্যান্সার দিয়েছো, সাদ একটা অ্যান্সার দিয়েছো, তিনজন তিন রকম অ্যান্সার দিয়েছো। সো আমি জানি না কারটা সঠিক। I'll see it now. এখানে দেখো যে 8 নম্বরে যদি আমি দেখি, দেখো 8 দিয়ে আমি যখন 0.04 কে ভাগ করতে যাই, দেখো আমি কিন্তু প্রথমে ইন্টিজার দেবো, এখানে কোনো ইন্টিজার নাই। সুতরাং ইন্টিজার পরে অংশটুকু নিতে হলে আমাকে দশমিক এখানে বসাইতে হবে। দশমিক বসালাম, তারপরে কি আছে, জিরো আছে। জিরোকে আমি ভাগ করতে পারি না, সুতরাং আমার 4 হেল্প লাগবে, এই জন্য এইখানে এই জিরোটা নিলাম। কারণ জিরোকেও আমি 8 দ্বারা ভাগ করতে পারি না। জিরোর পরে ফোর কে নিয়ে যাতে ভাগ করতে পারি, এই জন্য এখানে আরেকটা জিরো আনলাম। এখন দেখো 4 কেও আমি কিন্তু 8 দ্বারা ভাগ করতে পারি না, কারণ 4 8-এর চেয়ে ছোট। এই জন্য আরেকটা জিরো এনে এখানে আরেকটা জিরো আনতে হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাহলে এইবার দেখো 5 8 40, এবার কিন্তু আমি পেরি 5 8 40। The answer should be 0.005. ওকে, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে yes, the answer should be 0.005. Sad, very good. And Mahim already rectify করেছে। Mahim very good, and very good, Sad very good. And আরিয়ান, এখানে আরেকটা শূন্য হবে আরিয়ান, ঠিক আছে। কারণ দেখো আমরা 4 কেও কিন্তু 8 দ্বারা ভাগ করতে পারি না, সুতরাং 4-এর পরে একটা শূন্য নিয়ে যখন এটা 40 হচ্ছে, তখন 40-কে আমরা 8 দিয়ে ভাগ করতে পারি। এখন যেহেতু 4-এর পরে আরেকটা শূন্য নিয়ে লাগতেছে, এই জন্য দেখো এখানে আরেকটা শূন্য কিন্তু আমাকে নিতে হচ্ছে। ঠিক আছে আরিয়ান? Okay, sir. Sir, I have understood and noted. ওকে, ভেরি গুড আফিসা। সাবিয়া, ভেরি গুড। All very good. So I can see Sajid is left. Okay, Sad, I have already seen your answer. Very good, Sad. Okay. Sajid, very good. So next we are gonna jump into question 11 now. So my dear students, all of you please do question 5 and question 7. প্রথমে তোমরা সবাই 5 নম্বর প্রশ্নটা করো। God, very good. মাহিম বলছে যে আমি পারছি না এটা। ওকে মাহিম, ওকে লেটস সি। 5 নম্বরে যদি আমরা খেয়াল করি, দেখো আমরা 3 দিয়ে 2.316 কে ভাগ করব। এখন দেখো প্রথমে আমরা ইন্টিজার নিয়ে কাজ করি। 2 অবশ্যই 3-এর থেকে ছোট, যেহেতু 2 3-এর থেকে ছোট,
আমরা 2-কে 3 দ্বারা ভাগ করতে পারবো না, এর জন্য 2-এর পরের অংশটুকু আমাকে নিতে হবে। এখন মাঝখানে তো দশমিক আছে, তাহলে দশমিকটা আমি এখানে বসাই দেই। তাহলে দেখো আমার 2-এর পরে যে 3, এই 23 নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো। এখন 3 দ্বারা 23-কে ভাগ করো, 3 7 21। হ্যাঁ, এখন দেখো আমার এখানে কত থাকে তাহলে, যে 216 থাকে আমার, ঠিক আছে। সরি, আগে 21 থাকে, ঠিক আছে। আগে তো আমরা ভাগে কি করি, যে 2 কে দেখো আমরা 3 দ্বারা কিন্তু ভাগ করতে পারি না, 2 হচ্ছে আমাদের অবশিষ্ট বা রিমাইন্ডার। সুতরাং 2-এর পরে আমাকে আরেক ওই এই একটা নিচে নামাই। আবার দেখো 3 7 21, ঠিক আছে। এখন দেখো ভাগশেষ থাকে না, কিন্তু নিচে এই 6টা আমি এখানে আনলাম, 3 2 6, এটাই পাচ্ছি। Sir, I have understood and noted. ওকে, ভেরি গুড। স্যার মাহিম বোঝা গেছে? Sir, I have understood and ভেরি গুড আরিয়ান। মাহিম কি বোঝা গেছে? sir 7 নাম্বারটা করুন। ইয়েস ইয়েস, ভেরি গুড মাহিম। সাবিয়া, ভেরি গুড। সাবিয়া, তুমি মাঝখানে 2টো ক্লাস মিস করেছো, বুঝতে কি অসুবিধা হচ্ছে? No, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। Sir, very good, sir. Already solved question 8 also. And very good. So, Sajid, have you understood and noted? ইয়েস স্যার। Okay, thank you. So, all of you do now question 8, question 7. Sir has already solved it. So, question 7, আমরা যদি দেখি, we divide 40.065 by 5. Sir, I have done. Very good, Nafisa. So, এখানে দেখো, দেখো 40 কিন্তু ইন্টিজার, এবং 40-কে কিন্তু আমরা 5 দ্বারা ভাগ করতে পারি, সুতরাং 5 এটা 40। কিন্তু পরের দেখো, এই পরের অংশগুলো নেওয়ার জন্য আমাকে অবশ্যই দশমিকটা এখানে বসে নিতে হবে। দশমিকটা বসে নেওয়ার পরে কিন্তু আমি বাকিগুলো লিখতে পারবো। 065। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই সব জায়গায় আর দশমিক না লিখলেও চলবে, ঠিক আছে। দেখো আমি কিন্তু অলরেডি দশমিক বসে নেওয়ার পরে কিন্তু এই সব জায়গায় দশমিক না লিখলেও চলবে। এই যে এখানে আমি যে দশমিক লিখেছি, এটা এগুলো না লিখলেও চলবে, এগুলো আর লেখার দরকার নেই, ঠিক আছে। এগুলো আরো তোমাদের ভোগান্তি বাড়াবে, সো লেখার দরকার নেই। একবার যখন দশমিকটা তুমি এখানে নিয়ে নিয়েছো, নিয়ে নেওয়ার পরে শুধু এই লাইনটাই লিখো, আর পরে দশমিক লেখার দরকার নেই। সুতরাং এখানেও দেখো দশমিকটা আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি, আর কিন্তু এই আমার পরবর্তী দশমিক লেখার দরকার নেই। এখন দেখো 065 না, সরি, এখানে অবশ্যই 06 হবে। কারণ কি, কারণ 6-কে আমরা 5 দ্বারা ভাগ করতে পারি, সুতরাং 5 1-কে 5, তাহলে 6 থেকে 5 বিয়োগ করলে 1 থাকলো। এই 5টা নিচে বসাও, কারণ 1-কে তো আর আমরা 5 দ্বারা ভাগ করতে পারি না। 3 5 15। ওকে, আই মেড এ মিস্টেক, দ্যাট ইজ, দেখো এখানে দেখো 0 নিয়েছি, 0-কে তো আর আমরা 5 দ্বারা ভাগ করতে পারি না, এর জন্য 0-র পরে 6-কে নেওয়া লাগবে। এবং 0-র পরে 6-কে নেওয়ার জন্য দেখো এইখানে কিন্তু আরেকটা 0 আনা লাগবে। আমি কিন্তু ভুল করেছি, সাদ কিন্তু কারেক্টলি করেছে এটা, সুতরাং এখানে একটা 0 হবে। কারণ কি, দেখো 5 8 40, 40-কে অবশ্যই আমরা 5 দ্বারা ভাগ করতে পারি। 5 8 40, 40-এর পরে দশমিক আছে, সুতরাং পরের সংখ্যাগুলো ভাগ করতে হলে দশমিকটা আমি এখানে বসাই দিলাম, তাহলে আমার থাকে কত, 065। এখন দেখো প্রথমে আমি 0 বসালাম, 0-কে তো আর আমি 5 দ্বারা ভাগ করতে পারি না, সুতরাং 0-র পরে 6-কে নেওয়া লাগবে। 6-কে আমরা ভাগ করতে পারি, কিন্তু 0-র পরে 6-কে নিতে হলে এইখানে একটা তোমাকে 0 বসাতে হবে। এবার দেখো তাহলে 8.0 বসালাম,
কেননা আমরা 0 কে ভাগ করতে পারি না এবং 0 পরে আমাদের 6 কে নেওয়া লাগবে। সো এই 6 কে আবার ভাগ করতে পারি, 5 একে 5, 6 থেকে 5 বিয়োগ করলে 1 থাকে, 1 কে আবার 5 দ্বারা ভাগ করা যায় না, এই জন্য 5 কে নিলাম, 3 5 15। My dear students, please let me know whether you have understood this math or not. Sir, I have understood and noted. Very good, Aryan, very good. Sir, done. Okay, very good, Sajid. I'm very good, sir, very good. Sajid and Aryan, very good. Samia, very good. নাফিসা, তোমার অ্যান্সার কি মিলেছে? Yes, sir. Okay, Nafisa, very good. Okay, Ayon. What about Ayon? Okay. Next, we are gonna solve question 12. So all of you solve this question 2 and 5. So প্রথমে তোমরা সবাই 2 নম্বর কোশ্চেনটা সলভ করো। Sir, done. Saad, very good. Aryan, what is your answer? Sir, 0.664. Very good, Aryan. Sir, 5 নাম্বারটা করবো? হ্যাঁ, করো করো। যাদের শেষ হয়ে যাবে 5 নম্বরে চলে যাও। Sir, I have noted. Okay, very good, Nafisa. What is your answer? স্যার আমি 5 নাম্বারটা করে ফেলেছি বলে 5 নাম্বারের অ্যান্সার হচ্ছে 0.20। Okay, 2 নম্বরের অ্যান্সার কত? 2 নাম্বার অ্যান্সার স্যার করিনি, আমি এখন করছি। ওকে ওকে ওকে। 2 নম্বরে দেখো, আমরা 3 কে কিন্তু 5 দ্বারা ভাগ করতে পারি না, অবশ্যই সেক্ষেত্রে আমার 3 এর পরে যে সংখ্যাটা সেটি নেওয়া লাগবে, এবং সেটি নিতে হলে অবশ্যই দশমিকটাকে আমরা এখানে বসাবো। তাহলে দেখো 5 ছক 30। তাহলে 2। আবার দেখো এই 2 কেও কিন্তু আমরা 5 দ্বারা ভাগ করতে পারি না, এই জন্য 2 এর পরে একটা শূন্য নিব। 4 5 20। এখন তোমরা আমাকে বলতে পারো যে 2 এর পরে যে আপনি শূন্য নিলেন, শূন্য নিলে তাহলে তো এখানে শূন্য নিবেন না। না, এখানে শূন্য নেওয়ার দরকার নেই। একবার যেহেতু দশমিক নিছি, আমি 2 এর পরে এমনিতেই শূন্য নিতে পারবো। আমার আর আলাদা করে এখানে Sir, I শূন্য have নেব। done. Question number 5.
Sir, I have also. Okay, both Saad and Aryan, very good. What about others? যারা যারা কোশ্চেন টু সলভ করেছে প্লিজ আমাকে চ্যাট বক্সে লিখে দাও। যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা থাকে সেক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই জানাতে পারো। ফাইম ভেরি গুড, সাজিদ ভেরি গুড। Aryan very good, Savia very good. Sajid and Ayon. Sajid and Ayon didn't respond. Sajid. Sir, I have understood and noted. Okay, Nafisa, thank you. Very good. Where is Sajid? Yes, sir. Have you finished? Is this the answer you've got? 0.64. Yes, sir. Okay, very good. I'm writing number 5. Okay, very good, Sajid. যারা যারা 5 শেষ করনি করে ফেলাও। মাইন্ড ভেরি গুড। অয়নের কাছ থেকে আমি এখনো রেসপন্স পাই নাই। অয়ন, where is অয়ন? Is he in the meeting? So 5 number, let's see how to solve question 5. In question 5, we have to divide 60.03 by 6. So 6 can be divided by 6. So 6 into 1, 6, then 0. You cannot divide 0 by 6, so we take the 0 over here. And to get another digit, এখানে দেখো 0 কে আমরা 6 দ্বারা ভাগ করতে পারি না, এই জন্য এই 0টা আমরা এখানে নিয়ে গেলাম। এখন 0-র পরে একটা দশমিক আছে, দেখো দশমিক, দেখো দশমিকের পরে যে 03 আছে, এটা নিয়ে কাজ করতে হলে অবশ্যই দশমিকটাকে আমাদের এখানে লিখতে হবে। তাহলে দেখো এখানে তাহলে আমরা 0 পাই। এই 0কেও আবার 6 দ্বারা তুমি ভাগ করতে পারবে না, এর জন্য এই 0কেও আবার এখানে নিয়ে যাওয়া লাগবে। এরপরে যে 3, এই 3কেও তুমি পারবা না 6 দ্বারা ভাগ করতে। হাউএভার এই 3 এর পরে 0 তুমি এমনিতেই আনতে পারবা, কারণ এখানে একটা দশমিক আছে। যেহেতু এখানে একটা দশমিক আছে, 3 এর ডান পাশে তুমি একটা 0 আনতে পারবা। সুতরাং 5 ছক 30, সুতরাং 5 So answer should be 10.05. The answer to sir 10.005 হবে। Sorry, 005. আমি কি 00, I don't know what I wrote. এখানে দেখো 0-র জন্য 10, then 0, এখানে 0, এখানে 3। ওকে, সরি, আমি এখানে একটা 0 দিই নাই, তাই না? So 10.005 should be answer. Aryan, very good. Okay, my dear students, একটা জিনিস একটু খেয়াল করো, ঠিক আছে? সেটি হচ্ছে যে এখানে কিন্তু দেখো আমি একটা মিস্টেক করেছিলাম, সেটা হচ্ছে 3 এর পরে আমি একটা শূন্য এনেছি। এই শূন্য আনার জন্য আমি বলেছি কি এখানে শূন্য বসানোর দরকার নাই, বাট আসলে কিন্তু 0 বসানোর দরকার আছে। যেহেতু 3কে আমরা 6 দ্বারা ভাগ করতে পারি না, সেহেতু 3 এর পরে একটা শূন্য এনে 30 বানালে তাহলে আমরা ভাগ করতে পারি, এই জন্য আরেকটা 0 এখানে আনা লাগবে। কিন্তু এর প্রিভিয়াস ম্যাথে কোশ্চেন 2 তে দেখো, কোশ্চেন 2 তে যখন আমি এই যে দেখো 2 পেয়েছি, 2 এর পরে আরেকটা শূন্য আনতে কিন্তু আমি কিন্তু
সিক্স এর পরে আর কোনো জিরো আনি নাই। অর্থাৎ দেখো যখন তুমি ভাগশেষ হিসেবে কিছু পাচ্ছ, যেমন এখানে দেখো 5 ছক 30, 5 ছক 30, 2 আবার ভাগশেষ। ভাগশেষের পরে যদি একটা শূন্য আনতে চাও, তাহলে নতুন করে আর কোনো শূন্য বসানোর দরকার নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখো, এক্ষেত্রে হচ্ছে যে আহ এই তিনটা কিন্তু ভাগশেষ হিসেবে আসে নাই, এই তিনটা কিন্তু কোনো কিছু থেকে বিয়োগ করে আসে নাই, এই তিনটা সরাসরি এখান থেকে নেমে আসছে। এই জন্য এই তিনের পরে শূন্য বসাতে হলে অবশ্যই আমাকে এখানে শূন্য আনা লাগবে। আমি আবারও বলছি, দেখো আমি যখন আগের অঙ্কে 3.2 কে 5 দ্বারা ভাগ করেছি, যেহেতু 3 কে আমরা ভাগ করতে পারি না, এই জন্য 3 এর পরের অঙ্ক নেওয়ার জন্য আমরা এখানে এখানে একটা দশমিক বসাইছি। তাহলে আমরা এখানে 32 পেলাম। 32 কে ভাগ করতে হলে 5 ছক 30, তাহলে আমার 2 অবশিষ্ট থাকে। এখন 2 এর পরে আমি শূন্য নেওয়ার জন্য আমার আর এখানে শূন্য বসানোর প্রয়োজন নাই, কারণ 2 আমি অবশিষ্ট হিসেবে পেয়েছি, রিমাইন্ডার হিসেবে পেয়েছি। কিন্তু কোশ্চেন 5-এ দেখো, আমি 6 দিয়ে 6 কে ভাগ করলাম, এখানে 1 পেলাম। শূন্যকে আর ভাগ করতে পারি না, এই জন্য এই শূন্যটা এখানে আনলাম। আবার আবার দশমিকের পরের অংশ নেওয়ার জন্য এখানে একটা দশমিক আনলাম। এখানে দেখো আবার হচ্ছে জিরো, এই জিরোটা এখানে আসলো, জিরোকেও আমরা ভাগ করতে পারি না, এই জন্য এই জিরো এখানে আনলাম। তো পরে 3 আনলাম নিচে, 3 কেও আমরা 6 দিয়ে ভাগ করতে পারি না, এই জন্য 3 এর পরে জিরো আনার জন্য আবার একটা জিরো আনলাম। কিন্তু দেখো আগের টু কিন্তু এই এই 32 থেকে 30 বিয়োগ করে আসছিল, অর্থাৎ আগের টু কিন্তু ভাগশেষ ছিল। ভাগশেষের পরে শূন্য আনার জন্য কিন্তু আমার এখানে নতুন করে শূন্য আনার দরকার হয় নাই। কিন্তু এখানে কিন্তু 3 কিন্তু ভাগশেষ না, এখানে 3 কিন্তু সরাসরি নেমে আসছে। এই জন্য এই 3 এর পরে যদি শূন্য বসাতে হয়, অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে এখানে একটা শূন্য আনাবে। মানে স্যার যদি ভাগশেষ থাকে তাইলে জিরো জিরো আনার দরকার নেই, কিন্তু যদি ভাগশেষ না থাকে তাইলে জিরো জিরো আনতে হবে। এক্স্যাক্টলি আরিয়ান, এক্স্যাক্টলি। কিন্তু আরিয়ান এবার এখানে আবার কথা আছে, এখানে কথা আছে, তুমি একটাই জিরো আনতে পারবা, তুমি একটার বেশি জিরো আনতে পারবে না, ঠিক আছে? মানে তুমি ঠিকই বুঝেছো আরিয়ান, কিন্তু জিরো তুমি একটাই আনতে পারবা, তুমি দুইটা আনতে পারবে না কিন্তু জিরো, ঠিক আছে? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড আরিয়ান? ইয়েস I have understood and noted. স্যার, এর নোটে। Okay, very good Aryan and very good Nafisa. Sabia very good, Maim very good, Sajid very good. সাদ একটু রেকটিফাই করো এখানে, আহ, এখানে একটু রেকটিফাই করো, 005 হবে। Sabia very good, Saad very good, Sajid very good, Maim very good. So perhaps all of you have done. সো আজকে আমি যেটা করবো, হোমওয়ার্কটা এখানে লিখে দিই, যাতে হোমওয়ার্ক, কারা কারা হোমওয়ার্ক করেছো একটু চ্যাট বক্সে লিখো আমাকে। স্যার আমি হোমওয়ার্ক। স্যার আমি হোমওয়ার্ক করেছি। স্যার এতগুলা দিয়েন না। 6 7 8 9 10 11 12, বেশি তো দিই নাই। 6 থেকে কোশ্চেন 6 থেকে 12 পর্যন্ত। Okay, my dear students, so this is the end of our class. স্যার ওই লিঙ্কটাই দিয়ে দিয়েন। ও আচ্ছা, ওই লিঙ্কটা আমি বারবার, আমি অলরেডি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিয়েছি, ওইটা একটু রিজার্ভ করে রাখো, সংরক্ষণ করে রাখো, ঠিক আছে? ওকে ওইটা সংরক্ষণ করে রাখো। স্টিল আমি আরেকবার দিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু তুমি বললা। সবাই একটু চ্যাট বক্স খেয়াল করো।
লিঙ্কটা আমি আরেকবার দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? আমি অলরেডি তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি। I have already provided the link in the WhatsApp group. I have also provided the same link again and again multiple times in the last couple of classes, and I am sending it again. Okay. So only Saad has done the homework and Nafisa has done the homework. What about others? Very bad. You have to do the homework. Otherwise, you can't do well in the exam. Okay, my dear students, thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, sir. Bye bye, আসসালামু sir. আলাইকুম স্যার। Wa alaikum assalam. sir. Bye Wa alaikum assalam. Bye bye.